Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulina ma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı Müslüman müritugandar, bugün biz İslam bugün көрсөтүүсүндө Kur'an okuunun faziletleri jönүндө bayandamakçыбыз. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga "Varattilil Kur'ana tartila", Kur'an'da tartil menen okugun dep Allah Taala buyurgan. Mындайча айтканда, Kur'an'da tak түшүнө турган, ой жүгүртө турган деңгээлде Kur'an'da окугун деп Allah subhanahu wa ta'ala buyurганыдай, бул Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala'nın эң бир бизге берген ыйык китеби. Ошол ыйык китепти мына Allah subhanahu wa ta'ala сиз менен бизге насип кылып алдыбызда келе жаткан Рамазан айы. Бул ай жана бул айдагы ошол Kur'an'ın түшүүсү, анын фазилети жөнүндө Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anda Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Sadakallahu azim. Albatta biz Kur'an'da Kadir keçesinde düşürdük deydi. Alemi başka bir ayette olsa inna enzelna fi leylet mubaraka. Albatta biz Kur'an'da bereketli tünde düşürdük deydi. Jana Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an qaysı ayda düştü deyip turgan bolsok, Allah subhanahu wa ta'ala al jönündө şahru ramadan ellezi unzile fihil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında düşürüldü deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'ın ululuğunu mına Kadir suresinde bayandagандай inna enzelnahu, albatta biz anı düşürdük deydi. Hem düşürүүчү, alıp kelүүчү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga bul Cebrail aleyhisselam. Bирок Kur'an'da olsa Allah Taala biz düşürdük dep özünün ululuğu menen oşo nunul azama dep oşol menen bayandagandygy Kur'an'ın uluu ekendigini bayandап атат. Андан сырткары мына айлардын эң улуусу болгон бул Рамазан айы. Рамазан айындагы улуулугу Кадыр кечеси менен, Kadir keçesinde ululuğu oşo Kur'an menen urmatlı bir tuğan. Oşo Kur'an'ın düşüsü, oşol aydı, jana oşol keçeni ululuğunu bayandap atat. Anday bola turgan bolsa, kelingиz. Siz men bizge Allah Taala nasip kılgan ушундай bir ulu aydı nasip kılıp oturat. Ramazan ayını, oşo Ramazan ayında Kur'an oku menen alek bololu. Antkeni sahabaların köpçülügü başka ibadatlardı koyup bir gana Kur'an menen alek bolчу эле. Ошондуктан siz men biz dagы Kur'anга көңүл buralı. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim bul bir tamga emes. Alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harf. Mындайча айтканда alif özünçe bir tamga, lam özünçe bir tamga, mim özünçe bir tamga. Андай bola turgan bolsa, har birige Allah subhanahu wa ta'ala oşol ondan soğup beret degen. Başka bir ibadatlarda mınça her bir tamgasına je bolsun mınдай kılганга mınça soğup delinbestен, oşu Kur'an'a her bir tamgasına ondan soğup beret dep Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayandap ketkenidey, bul Kur'an oku, anı jatoo siz men bizge öte uluu bir soğuptordan ekendigini bayandayt. Кыямат күнү Куранды окуп, ага амал кылган адамды алып келишет. Ошондо анын жанына Бакара жана Али Имран сүрөлөрү келишет да, өздөрүнө амал кылгандардын тарабын талашып турушат. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim İnnellezîne yetlûne kitâballah ve akâmu's-salâh ve anfaqû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâreten len tabur. Sadakallahul azim. Bul ayette elbette deydi. Kur'an okuucular, jana namaz okuy turgandar, jana biz bergen rızklardan jaşuruun jana aşkere bere turgan insanlar, bular Allah subhanahu wa ta'aladan ticaret, çoğun bir oşol sodаны kalagan insanlar deydi. Bul degендиги insan balası dünyada har qanday soda menen alek bolsoңуз, oşo kılgan sodаңыз менен bir gün bolsa bir gün oşol bir sodаңызda bankrot деген нерсе бар. Ал эми бул Kur'anda bolsa эч кандай insan oşo bankrot bolбостон ар бир кылган ибадатыңызга сооп бар экендиги, болгондо дагы өтө бир чоң сооптор бар экендигини Allah subhanahu wa ta'ala bul ayette bayandап, ошол эң биринчи нафака ошол берген Allah Taala берген байлыктан дагы алдың. Жана ошондой эле намаз окуудан дагы алдың.
Куран окууну Алла субханала ва таала алдыга койду. Анткени Куран окуу бул чоң бир сооп экен. Сооптугу жөнүндө аяттын уландысында мындай дейт: "Лиюаффияхум уджурахум". Биз ошол Куран окуган жана ошол намаз окуган жана Аллах биз берген дейт. Алла субханала ва таала биз берген байлыктан жашыруу жана ашкере ошо садака берүүчү инсандарга биз ошол толосу менен соопторун беребиз. Ваязидахум мин фадлих. Андан сырткары арттырып беребиз дейт Алла субханала ва таала. Аллахым өзүнүн фазилети менен дейт. Эми урматтуу бир тууган, ошол бул жерде сооптун эң көптүгү ушул аятка же ушул сөздөргө көңүл бурсак болот. Ваязидахум мин фадлих. Аллах субханала ва таала өзүнүн берешендиги менен арттырып берет деген сөз ошо биздин Куран окуганыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бирине 10 деп айткан болсо бир тамгасына, балким ошо Рамазан айында кылынган ар бир жакшылыктар ошол эселенип көбөйө турган болсо, ал эми бул Рамазан айы жана Кадыр кечесине эгер биз Куран менен отурган болсок, Куран окуй турган болсок, Алла субханала ва таала өзүнүн берешендиги менен ошол арттырып берем деген убадасы бул өтө көптөгөн, анын саныны периштелер дагы жаза албай турган деңгээлдеги бир көп соо экен. Ошондуктан келиңиз Алла субханала ва таала ушул ар бир ден соолугу жакшы, мүмкүнчүлүгү бар инсандар Куран окууга аракет кылалы. Анткени биздин алдыбызда эң айлардын улуу болгон Рамазан айы жана Курандын төрөлгөн айы болгон ошол Куран окуу мүмкүнчүлүгү турат. Алла субханала ва таала ошондой улуу сооптордон ар бирибизге насип кылган болсун. Урматтуу момун бир турган, бул Курандын сообу жөнүндө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай дейт: "Ас-сияму вал Кур'ану яшфа'ани лил-абди яумил кияма". Куран жана орозо пенде үчүн кыямат күндө шапаатчы болот дейт. Мындайча айтканда, шапаат дегендиги ошол эң кыйын оор күнүбүздө бизге ата энебиз, бир туугандарыбыз жардам бере албай калган күндө Алла субханала ва тааланын ошо бизге буйруган орозо айы жана ошондой эле Куран ортомчу болуп бизди ошол тозоктон куткарууга жана Алла субханала ва тааланын бизге бере турган эң ыйык жайы бейишке мүмкүнчүлүктү Алла субханала ва таала ушул эки чоң сооп менен биргеликте насип кылат экен. Эми бул жерде орозо кыямат күндө айтат экен: "Я ай Рабб, манатуху ат-таама ва шахавати бин-нахар фашафи'ни фихи". О жараткан, мен бул пендеңди теги дүйнөдө тамактан, ичкенден жана нафстын каалоолорунан тыйган элем. Ошондуктан буну мени шапаатчы кылгын деп Алла субханала ва таалага ортомчу болуп, ошо тозоготуга парда боло турган, калкан боло турган бул Рамазан айы экен. Ал эми Куран болсо, о жараткан, мени бул кечелери уктабастан ошол кыямыл лейл, мындайча айтканда таравих намаздарда хатымга катышкан эле, ошо Куран хатым кылган эле, Куранды баштан аякка окуган эле, ошондуктан мени шапаатчы кылгын деп Алла субханала ва таалага Куран ортомчу болот экен. Куранды көп оку, анткени ал сага жерде нур, асманда сый болот. Биз ошол убактыбызды, өмүрүбүздү Куран менен өткөзүүгө аракет кылалы. Анткени кээ бир аалымдар ошол Кадыр кечесинде эмне менен алек болсо дагы жакшы болот деген пикирге, ошол көпчүлүк аалымдардын пикири ошол Кадыр кечесинде Куран окуу менен болгону дагы жакшыраак дейт, дуа кылганга караганда дагы дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ман шагалаху ал-кираатул Кур'ан ан дуаи ва мас'алати атайтуху". Ким ошол Куран окуу менен алек болгон болсо дейт, дуа кылуунун ордуна мен ага беремин дейт, ал сураган нерселерден дагы, инсандар сураган нерселерден дагы жакшыраагын беремин деп ошол Алла хадиси кудусиде Алла субханала ва таала баяндайт. Андай боло турган болсо, ошол инсан баласы эмнени сурайт, аны Алла субханала ва таала өзү дагы жакшыраак билүүчү улуу зат болгондуктан биз ошол
Кадыр кечесинде дуа менен алек болбостон, эгер мүмкүнчүлүк болсо, Куран менен алек боло турган болсок, андан дагы жакшыраак соопторго жана ошол ойлогон ой, тилек, максаттарыбызга жетет экенбиз. Эми урматтуу бир тууган, бул Куран окуунун фазилеттеринде ошол Барра ибн Азиб радыйаллаху анху айтат: мен дейт, кечинде ошол Куран окуй баштадым дейт. Менин жанымда уулум бар эле дейт. Жана анын жанында ошол ат байланган эле дейт казыкка. Ошо Куран окуй баштаган мезгилимде булут төмөн карай түшө баштады, жерге карай түшө баштады. Бир мезгилде баягы менин жаныбызда турган ат тегерене баштады. Анан ошол анын жакын жеринде балам уктап аткан болчу. Анан баягы булуттар кайра жакындай баштаган сайын баягы ат кайра катуу чуркай баштады. Ошол мезгилде мен баягы баламдан коркуп ат депсеп койбосун деген максат менен Куран токтоттум дагы. Эртеси Расулуллага барып айткан мезгилимде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тилка сакина таназзалат лил Куран. Ал бул периштелер эле. Алар периштелер сенин Куран окуткан Кураныңды угуу үчүн түшкөн эле деп айтты. Ошондуктан урматтуу бир тууган, келиңиз, бизге Алла субхана ва таала ушундай бир улуу мүмкүнчүлүктөрдү берип, ошол сиз менен биз Куран окуй турган болсок, Алла субхана ва тааланын рахматы, периштелери дагы биздин окуй турган Кураныбыздан угуу үчүн түшөт экен. Андай боло турган болсо, биз дайыма Куран окуу менен алек бололу. Эми урматтуу бир тууган, бул Куран бир эле окуу менен, ага соо алуу менен эле чектелбестен, Куран сиз менен бизди бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы коргогучу, жана бизге чоң бир шифа максаттагы, ошол биз шифа максатында колдоно турган шифабыз дагы Куран экен. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде Укба ибн Амир айтат: Амарани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан акра бил мау'идатайн фи дубури кулли сала. Ар бир намаздын артынан ошол мау'идатайн кул а'уду би раббил фалак жана кул а'уду би раббин насты окуун дейт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн сүннөттөрүнөн дагы урматтуу бир тууган, ошол дайыма кечинде ошол өзү Ихлас сүрөсүнө, Кул хуаллаху ахад сүрөсүнө, жана Кул а'узу би раббил фалакты, жана Кул а'узу би раббин насты үчөөнү окуйт эле, жана дем салып туруп, ошо башыдан денесине сүртүп, ошол андан кийин жатаар эле. Эми бул Кул а'узу би раббил фалак жана Кул а'узу би раббин нас сүрөсүнүн түшүү себебиге да биз көңүл бура турган болсок, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Лабид ибн Асам деген яһудинин кыздары пайгамбарыбызга ошол сыйкыр менен сыйкырлады. Ошондо баягы тарактарга дем салып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чачыдан алып түйүп, андан кийин кудуга салып салат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир канча күн ошол сыйкырдан кийин, анын сыйкырдын таасири менен бир канча күн ооруп калат. Ошол мезгилде Алла субхана ва тааладан 11 аят болгон ошол Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсү түшөт. Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсү түшөт. Ошондо ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 11 сүрө, ошол 11 аятты окуган мезгилде оорудан тазаланып, айыгып турат дагы, ошол эч бир оорубагандай бир жакшы бир абалга келет. Ошондон кийин ага чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир дуаларды ошол өзүнө дем салуу максатында колдончу эле. Бирок мына ушул Фалак сүрөсү менен Нас сүрөсү келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүт баардык ошол башка дуаларды таштады дагы, дайыма өзүгө ошол Фалак сүрөсү жана Нас сүрөсүнө колдонот эле. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, келиңиз, мына кээ бир инсандар ошол ооруп, же өзү ооруп калса, же болбосо балдары ооруп калган болсо, молдекке барып окутуп келейин, же болбосо башка дары-дармек алыш үчүн докторлорго чуркайт. Бирок биз эгерде өзүбүзгө ошол Кул а'узу би раббил фалак, Кул а'узу би раббин нас жана ошондой эле Ихлас сүрөлөрүнү кечинде эрте менен окуп жүргөн болсок, Алла субхана ва таала сиз менен бизге ар түрдүү көздөрдөн, ар түрдүү жаман ошо адамдардын жамандыктарынан Алла субхана ва таала өзү коргойт экен, өзү сактайт экен. Андай боло турган болсо, сиз менен биз үчүн Алла субхана ва таала бул сүрөлөрдү ошо мындайча айтканда коргон кылып берген экен. Ошону колдонууга Алла субхана ва таала өзү насип кылган болсун.
Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде ким дейт? Ал-Бакара сүрөсү менен Али Имран сүрөсүнү окуган болсо, Аллах субханаху ва таала ошол ал инсанга ар кандай ошол сыйкырчылардын болсун, же болсо көз ачыктардын болсун, ар кандай жамандардын ошо жамандыктарынан коргойт дейт. Андай боло турган болсо, ошол биз өзүбүздүн коргонубуз бул Бакара жана Али Имран сүрөлөрүн дагы окуп, дем салып үйүбүзгө жана ошо иштеген ишканабызга дем салып жүргөн болсок, Аллах субханаху таала сиз менен бизге ошол түрдүү жаман оорулардан, жамандардын жамандыктардан дагы сактайт экен. Эми урматтуу момун мусулман бир тууган, бул Куран окууда биз көңүл бура турган нерселер, мына араб тилинде махраж деп коет. Ар бир тамганын өзүнүн чыга турган ордулары бар. Ошол нерселерге дагы биз көңүл бурушубуз керек. Анткени мисалы халака деген сөз. Бул бир ошол адам чачын алды дейт турган болсо, халака дейт турган болсо, ал эми ошол эле сөздү халака деп айта турган болсок, ал Аллах Таала ааламды жаратты деген сөз болот. Ал эми жумшараак халака дейт турган болсок, анда кыйратты деген сөз болуп калат. Буну айтуубузда негизи максатыбыз ошо Куран окууда биз ушул мүмкүнчүлүгү болушунча өзүнүн устаздарынан барып сабак алууга аракет кылалы. Анткени Курандын ар бир тамгасы, мисалы халака деген жазуу биздеги халака деген жазуу менен жазылып, окулушу да ошондой окулат, бирок арабчада 3 түр мааниде экен. Эгерде биз Аллах субханаху таала ааламды жаратты дей тургандын ордуна чач алды деп кое турган болсок, же болсо ааламды жаратты дештин ордуна кыйратты дей турган болсок, маани бузулат. Маани бузулуусу менен биздин окуй турган намазыбыз дагы бузулат экен. Андай боло турган болсо, келиңиз, урматтуу бир тууган, эгерде жаштар боло турган болсо, мүмкүнчүлүгү болушунча аракет кылалы дагы Куранды туура таза окууга. Себеби Аллах субханаху таала ар бир окуган Кураныбыздын ар тамгасына Аллах таала сооп берем деп аткан болсо, анда биз ошого көңүл буралы. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде мындай дейт: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع سفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد وهو عليه شديد فله أجران. Кайсы бир инсан дейт, Куранды мыкты окуса, ар бир тамгасын өз жайдан чыгарып окуган болсо, Аллах субханаху таала кыямат күнүгө барган мезгилде ал инсанга ошол периштелер менен, улуу инсандар менен бирге болот. Ал эми кайсы бир инсан Куран окууда аябай кыйналган болсо, ошол тамгаларын чыгара албай турган болсо, ал инсанга Аллах субханаху таала 2 эсе сооп берет деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул айткан хадисиге биз таяна турган болсок, урматтуу бир тууган, анда биз үчүн мүмкүнчүлүгү болушунча ошо Куран окууда ошол тамгаларына дагы көңүл буралы. Себеби бул Куран араб тилинде түшкөн, жана бейиштин тили. Андай боло турган болсо, бейишке киребиз деген инсан, жана пайгамбар Алла Курандын тилин үйрөнөмүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын тилин үйрөнөмүн дей турган болсок, анда Куранды ошол өзүнүн устаздарынан, ошону билген адистеринен үйрөнүүгө аракет кылалы. Эми урматтуу бир тууган, бул Куранды ошол окууда күчүбүз жетишинче жаштайыбыздан аракет кылган болсок, аны ошол Куран окуп аткан мезгилибизде Аллах субханаху таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: "Ман кара ал-Кур'ана лам ярид ила арзал умр". Ибн Аббастан экен, пайгамбар ошол Ибн Аббас айтат, эгерде бир инсан дейт, ошо Куран окуган болсо, Куран ал эч качан картайбайт дейт. Мындайча айтканда, Аллах субханаху таала Куранда "Сумма рададнаху асфала сафилин иллаллазина аману ва амилус салихат садакаллахул азим". Бул аятта албетте биз инсан баласыны картайтабыз. Эми эгерде бир адам ошо жаштайынан Куран окуп, салих амалдарды кылып жүргөн болсо, ошол картайган мезгилде, Куран окууга күчү жетпей калган мезгилде, Куран окууга мүмкүнчүлүгү болбой калган мезгилде, Аллах субханаху таала ошол инсанга биз картайтпайбыз дейт. Мындайча айтканда, ошол жаштайда канча хатым Куранды башынан окуп жүргөн болсо, ошол окуп жүргөн
картайып, улгайып, ошо Кур'ан окуй албай калган болсо, биз ошол жаштыгында кандай соопторго ээ болгон болсо, ошол соопторду, ошондой Кур'ан окуган деген соопторго биз эмне кылабыз дейт, беребиз деген Алла субханала тааланын бир убадасы экен. Иллаллазина аману ва амилус салихат деген ошол аяттан биз ала турган мани. Мындайча айтканда, ким аману, Аллага иман келтирип, салих амалдарды кылып жүргөн болсо дегени, ошол алдың жаштайында күч кубаты бар мезгилде ошондой сооптуу иштерди кылып жүргөн болсо дейт. Ошого урматтуу бир туугандар, биз Алла субханала таала ар бирибизди Кур'ан окууга аракет кылалы, күчүбүз жетишинче, мүмкүнчүлүгү болушунча жаштайынан. Эми карып картайып, улгайып калган мезгилде Кур'ан окуйм деген азыр канчалаган инсандар бар. Кудайыма шүкүр, мен ошол бир чоңотабыз менен бирге болгонубузда, балам дейт, мен 80 жашымда Кур'ан окууну баштадым. Мына бүгүн 86дамын. Кудайыма шүкүр, Кур'анды баштан аякка окууга бир мүмкүнчүлүккө ээ болдум деп айткан сөзүнү уктум элем. Эми бул дегендик ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, утлубул илма минал махди илал лахд, илимди талап кылгыла ошол тирүүлүк бешигиден ошол өлгөнгө чейин деп айтканыдай, биз дагы ошол Кур'анды ошол картайып калдым, эми күчүм жетпей калды дебестен, ошол картайсак дагы аракет кылалы. Фатиха сүрөсүнүн сообу кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фатиха сүрөсү бул Алла субханала таала эң биринчиде Фатиха деп, Кур'андын ачкычы, же болбосо Кур'андын ошол Уммул Кур'ан, Кур'андын энеси, Уммул китап, китептин энеси деп айткандай, бул Кур'ан эң бир улуу ошол соопко ээ сүрөлөрдөн болуп эсептелинет. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан: Алхамдулилла уммул Кур'ан ва уммул китаб ва сабул масани. Алхамдулилла сүрөсү бул алхамдулилла ошол Кур'андын энеси, китептин энеси жана 7 кайталануучу дейт. Жана бир башка хадисинде болсо, Фатихатул китаб шифа мин кулли суммун. Фатиха китеп, Кур'ан, Фатиха сүрөсү ошол ар кандай ооруларга жана ошондой эле ууга дагы, ар кандай ууга дагы шифа деген. Ошондуктан биз, урматтуу мусулман бир тууган, бул Кур'ан Фатиха сүрөсүнүн улуулугу жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ошол Убай ибн Каабты күндөрдүн биринде мечитке кирет дагы, "Я Убай, кел" дейт. Убай ибн Кааб ошол намаз окуп аткан болчу. Намаздан бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келгенде, "Мен сага" дейт, "ошол Тавратта дагы, Инжилде дагы, Забурда дагы, Кур'анда дагы түшүрүлбөгөн улуу ошол китеп жөнүндө, сүрө жөнүндө мен сага үргөтөмүн" дейт дагы, ушул мечиттен чыкканга чейин дейт. Ошентип Убай ибн Каабдын колунан кармап, баскан мечиттен чыгууга аракет кылып баса баштаган мезгилде, Убай ибн Кааб айтат: "Мен" дейт, "басууну бир аз секиндеттим, анткени ошол улуу Кур'андагы эң улуу сүрө кайсы экенин билип алайын" деп. Ошондо: "Я Расулла, сиз мага азыр ошол эң улуу ошо сүрөнү үргөтөмүн дедиңиз эле, ал кайсы?" дегенимде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Алхамдулиллахи раббил аламин, бу сабул масани ва Кур'анул азим", улуу Кур'ан деп баяндады дейт. Ошондуктан бул Фатиха сүрөсү ошол сүрөлөрдүн ичинде эң улуусу ушул сүрө болуп эсептелет. Теспе тартуу туурабы же кол менен эсептеген туура болобу? Негизи шариятыбызда теспени ошол кол менен болсун, же болбосо ошол теспе менен болсун, айырмасы жок. Себеби ал жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан эч кандай бир хадис жок. Ошондуктан аны биз кандай колдонсок дагы эң негизгиси ошол Алла субханала тааланы зикир кылуу эң чоң сооптордон болуп эсептелет. Напил намазды каза намазы бар адам окуса болобу? Негизи ошол нафил намаздан алдын карыз намаз болгон болсо, ошону биринчи окуган афзел. Анткени мисалы бир адам бирөөдөн бир карыз алган болсо,
анан өзүнүн мойнунда карзы туруп, башка бирөөгө бир садака, бир хайр аксан бергенден көрө, ошо өзүнүн мойнундагы милдети болгон карзын төлөгөн дагы жакшы. Эми кээ бир инсандар бар, ошол ал андай адамдарга карзыңды оку десең, карзын окубайт. Ал адам эмне кылат? Баягы нафил намазынын соону түшүнгөндүктөн ошо нафил намаздарын окууга көбүрөөк кызыгат. Андай боло турган болсо, намазыңды ошо нафил намаз окуй турган болсоң, аны да окуй бер. Бирок жакшысы ошо карзыңды биринчи окуп алганың жакшы болот деп айтканыбыз жакшы болот. Анткени кыямат күнүндө Алла субханала таала ошол эң биринчи фарз намаздар, андан кийин карз, эгер анысы дагы ошол толукталбай турган болсо, нафил намаздары менен толуктайт деген. Ошондуктан биз ошол эң биринчи карыз, андан кийин нафилге аракет кылсак жакшы болот. Эмне үчүн бүгүнкү күндө Куран бир гана жаназа жана аш бергенде окулуп калды? Эми негизинде бул адамдарыбызда Куран десе, бул ошол жаназада өлгөндөн кийин Куран окулат, же болбосо ошол аш берген мезгилде гана Куран окулат деген түшүнүк болуп калды. Бул түшүнүк негизи туура эмес. Анткени Куран бул жашоо. Себеби Алла субханала таала биздин жашообузда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ошол кандай адамдар менен мамиле кылууну, ата менен кандай мамиле кылуу, бул бүт бардыгы Куран деген биздин жашообуз. Кантип жашашыбыз керек, кандай жашаган болсок, Алла субханала таала ыраазы болот. Жана ошол жашообузда бейишке кирүүнүн жол жобосу бул Куран менен. Себеби мына Алла субханала таала Куранда айтып атпайбы? Ва када раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана. Алла субханала таала өзүнө гана ибадат кылууга буйругандан кийин артынан ата-энеге жакшылык кылууга буйруп атат. Бул дегендиги ошол Аллага ибадат кыл, артынан эле ата-энеге жакшылык кыл. Же болбосо Алла субханала таала Куранда кул лил муъминина ягудду мин абсарихим, айткын момундарга көздөрүнү арам нерселерден жумушсун деген Алла субханала тааланын буйруган буйругу. Жана ошондой эле Алла субханала таала Куранда фаида кудиятис салату фанташиру фил ард. Качан намаз окуп бүткөн болсоңор, жума намазын бүткөн болсоңор, фанташиру фил ард, жер бетине таркагыла дейт. Бул дегендиги ошол жуманы окуп бүттүңбү, эми жума бүткөндөн кийин дуа кылып отур деген жок. Алла субханала тааладан адал рызкыны талап кылып, жер бетине таркагын, Алланын берешендигинен талап кылгын деген нерсе. Мындайча айтканда, Куран сиздин менен биздин жашообуз экен. Андай боло турган болсо, биз аны окуп үргөнөлү, андан кийин ага амал кылууга Алла таала баарыбызга насип кылсын. Зекет бир гана акчадан берилеби? Негизи зекет бир гана акчага тиешелүү амалдардан эмес. Анткени ал малдардан берилет, алтын күмүштөрдөн берилет. Ошол ар бир Алла субханала таала берген неамат деп ошол эсептелинген неаматтардан берилет. Түшкө терең маани берүү керекпи? Түшкө негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам түштү экиге бөлгөн. Ошол руя вал хилм деп. Хилм деген нерсе адам баласы кечке иш менен алек болуп, же оюда, пикириде бир нерселер болгон болсо, уктагандан кийин ал нерсени көрөт дагы, ал нерсеге эч кандай бир көңүл буруунун кажети жок. Ал эми руя дегенибиз, бул руя таңга маал, ошол таң атаардан алдын көргөн нерселер, ал нерселер көбүнчө жашоодо болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ал жөнүндө мындай деген: эгерде жакшы түш көрсөң дагы ошол садака бергин, жаман түш көрсөң дагы садака бергин. Ошо жакшы нерсе көрсөң жакшылыкка жетүү үчүн, ал эми жаман нерсени көргөн болсоң, ошол жаман нерселерден Аллахым өзү сактасын деп ошого садака бер. Бирок артынан ага көп көңүл буруп, анын эмне болуп кетет экен, кандай болот экенин деп ага көп кайгыруунун кажети жок. Жаш балдардын көзү бар оюнчук же куурчактарды ойногону туурабы? Негизи жаш бала дегенибизде ошо бой жетелек жаш балдар болгон болсо, аларга шариятыбызда рухсат берилет. Себеби жаш бала баягы көзү менен көрүп, ошол үргөнүү үчүн гана. Ал эми чоң жаштар үчүн, чоң адамдар үчүн ошол көзү бар нерсени көп колдонгонго шариятыбызда дурус эмес. Анткени ошол кыямат күнүндө баягы дене мүчөсү толо инсанга нерсеге ошол жан киргизип бер деген ошол суроо менен суралгандыгы үчүн. Куранда зына кылгандар боюнча кандай айтылган?
Алла субханала таала Куранда аябай бир оор күнөө. Анткени Алла субханала таала Куранда мындай деп айтат: "Аз-занияtu ваз-зани фажлиду куллу вахид минхума миата жалда. Ва ла та'khudhukum bihima ra'afatu fi dinillah." Зына кылуучу аял жана зына кылуучу эркектин ар бирине ошол 100 балак ургула. Жана Алланын дининде силерде эч кандай ошо мээримдүүлүк кармабасын дейт. Бул дегендиги ошол бой жеткен ала үйлөнө элек ошол уул бала менен кызга эгерде ошол жынстык мамиле жасай турган болсо, аларга Алла субханала таала тарабынан ошол жазасы баяндалып атат. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси айткан сөзү менен жана өзү аткарган ошол кыймыл аракети менен ошол үй бүлөлүү инсан ошол бузуку арам ишке бара турган болсо, жынстык мамилеге бара турган болсо, анда аларга таш бараң кылууга шариятыбыз буйруган. Акыретте Куранды жатка айтып бергендердин даражасы бийик болобу же жакшы амал кылгандардын даражасы жогору болобу? Эми өзү амали салих деп шариятыбызда ар бир Алла разы болгон, Алланын буйруган буйруктарын аткарган иштер ошолор амали салих болуп эсептелет дагы. Ошолордун ичинде Куран окуу дагы өзүнчө бир амали салихтардын бири, жакшы амалдардын бирөөсү ушу болуп эсептелет. Андай боло турган болсо, бул ар биринин өзүгө жараша даражасы бар. Мындайча айтканда, Куран окугандын өзүгө даражасы, себеби Алла субханала таала кыямат күнүндө ошол Куранды окугун ошол жаттаган адамга сенин окуган Кураныңдын эң акыркы жаттаган жери ошо сенин бейиштеги ордуң деп айткан. Ошондой бир улуу даражага ээ болот. Жана ошондой эле Куран окуган инсандын, жаттаган инсандын кыямат күнүндө бир канча инсандарды дагы өзү менен бирге кошо шафаат кылып алып кирүүсү бул чоң бир сооптордон экендигиге далил. Курандын көчүрмө китебин да аратсыз кармасак болобу? Негизи Куран бул Алла субханала тааланын сөзү. Ал көчүрмөсү болобу, түпкү нускасы болобу, айырмасы жок. Аны даратсыз кармаганга шариятыбыз уруксат бербейт. Жин жана шайтандын айырмасы барбы? Негизи жин менен шайтандын айырмасы Алла субханала таала Куранда ошол Алла "Ама халактул джинна вал инса илля лиябудун" деп биз инсан менен жинди жаратууда өзүмө ошол жаратууда максат Аллага ибадат кылуу үчүн жараттык деп айтып кеткен. Бул аяттан ала турган далилибиз жиндер эки түргө бөлүнөт. Жин ошол мусулман жиндер болот, анан ошол кафир жиндер болот. Эми ошол кафир жиндерди шайтан деп да аталып кетилет. Эми шайтан деген нерсе бул дагы жиндин бир жынсыдан экендиги баяндалат. Шайтан эмне үчүн шайтан болду делинсе, ал ошол иблис деп алдың Алла субханала таала Адам алейхиссаламга ибадат кылууга буйруган мезгилде адамга ошо Алла таалага моюнсунбастан текебирлик кылып ошол адамга сажда кылбагандыгынан ал шайтан болуп Алланын рахматынан куулган. Шайтан дегендиги ошо Алланын рахматынан куулган деген мааниде. Быйыл орозо качан башталат? Рамазан айы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадиси боюнча айды көрүп туткула, айды көрүп ооз ачкыла деген. Ошого байланыштуу биз алдын ала буга биз бир нерсе деш кыйын, бирок 15-майда деп алдын ала айтылып атат. Балким алдын кийин болот, ал боюнча иншалла муфтияттан бизге кабар келинет. Өтө ашказаны ооруган адам дарыгердин кеңеши менен орозо кармабай койсо күнөөкөр болбойбу? Эми шариятыбыздын бул жеңилдиктеринен ошол эгерде өтө ашказаны ооруп дарыгер Кудайдан корккон дарыгер болгон болсо, ошол сен орозо кармаган болсоң сага зыян дей турган болсо, анда ал адам орозо кармабаса болот. Шариятыбыз ага уруксат берет. Эгерде ошол ашказаны ооруган адам жай мезгили, күндүн узун мезгилиде тутууга мүмкүнчүлүгү болбогон болсо, кыштын баягы кыска мезгилдерде тутууга мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ошо кышта казасын тутуп бергени дагы жакшы болот. Куранда аялдар туурасында көп айтылганбы, же эркектер жөнүндө көп жазылганбы? Эми шариятыбыз, Кураныбызда Алла субханала таала ошол "Я юханнас" деп же болбосо "Я юхалладина аману" деп келтирилгенде, көбүнчө ошол эркекке дагы аялга дагы тиешелүү.
Kur'anda Allah subhanahu wa taala bir de сүрөнүн атыны Рижал деп айткан эмес, Ниса деген сүрө бар. Бирок эми ат боюнча ошол кимисинин аты зикир кылынганда дегенде көбүнчө эркектер зикир кылынган, а бирок ошол менен бирге аялдар дагы зикир кылынган. Эми ошол эркектер деп айтылган сөздө аялдар дагы өзүнчө өкүмгө кирип кетиле берет. Качан гана ошол эркекке өзүнчө тиешелүү бир өкүм келсе, ал эркектерге, аялдарга тиешелүү өкүм келген болсо, анда аялдарга тиешелүү ошол аттары менен зикир кылынат эле, айтып кетилет эле. Урматтуу мусулман туган, Алла субханала ва таала Кур'ан окуу жана анын окуумунун фазилети жөнүндө мындай деп айткан: «Инналлах ярфа би хадал китаб акваман ва ядау бихи ахарин». Албетте Алла таала бир коомду Кур'ан окуу менен, бул китеп менен анын даражасын көтөрөт, жана бир коомду аны окубастык менен анын даражасын төмөн түшүрөт дейт. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман туган, келиңиз биз Кур'ан окууга аракет кылалы, жана ошол окуган Кур'аныбызды башка бирөөлөргө дагы өргөтүүгө дагы аракет кылалы. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде мындай деп атпайбы: «Иза мата ибн адам инқата амалуху илля мин салас». Качан адам баласы ошол бу дүйнөдөн кайтыш боло турган болсо, анын кылган бүткүл амалдары, сооптуу иштери токтойт, бир гана 3 амал дейт. Ошолордун бирөөсү ал илмун юнтафа бих, илим алып, аны башка бирөөлөргө өргөтүп кеткен болсо дейт. Ошол Кур'анды биз үргөндүк. Жана ошо окуган Кур'аныбызды башка бирөөлөргө дагы үргөткөн болсок, Алла субханала ва таала ошол биздин үргөткөн Кур'аныбыз, ошо ар бир тамгасына биз соопко ээ болгон болсок, андан кийингилер, бизден кийин, биз бу дүйнөдөн көз жумуп өтүп кеткенден кийин, бизден кийингилерге дагы үргөткөн болсо, ал сооп ошо дария сымал болуп, садакай жари болуп эсептелет экен. Андай боло турган болсо, биз Кур'ан окууга көбүрөөк аракет кылалы, себеби Алла субханала ва таала биздин даражабызды Кур'ан окуу менен кадыр баркыбызды көтөрөт экен. Эки түрдүү адамга гана суктанып көз артууга болот. Аллах ага Кур'ан окууну ыраа көрүп, күнү-түнү Кур'ан окуган адамга, жана Аллах ага байлык ыроо болуп, күнү-түнү андан садака берген адамга. Урматтуу мусулман туган, биз Кур'ан мына кээ бир инсандар бүгүнкү күнү Кур'ан окууда ошол жашым улгайып, картайып калды, эми Кур'ан окуганга мүмкүнчүлүгүм жок деп өкүнбөсүн. Анткени анын балдарыны же неберелери бар. Эгерде биз балдарыбызды, неберелерибизди Кур'ан окутуу менен ошо алек болуп, аларды ошо Кур'анга кызыктырган болсок, алар эгер жаттай турган болсо, кыямат күндө Алла субханала ва таала ошол Кур'ан окуучу инсанга Алла субханала ва таала ошол бу дүйнөдө падышалар кийбеген тажды ошол инсанга кийгизет дейт. Жана ошондой эле ошол Кур'ан окутуп үргөткөн ата энесине дагы ошондой улуу соопторду, даражаларды берет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде баяндагандай, ошол хадисте мына: «Мен караал Кур'ана ва амила бима фих албаса валидаху таджан яумал кияма». Ким Кур'ан окуган болсо, жана ага амал кыла турган болсо, Алла таала кыямат күнүндө ошонун ата энесине тажды кийгизет дейт. Ал таж ошол бу дүйнөдөгү падышалар кийбеген таждарды кийгизет деп баяндаган. Ошондуктан биз Алла субханала ва таала сиз менен бизге ушундай улуу даражаны насип кылдыбы, эми ошого аракет кылып, өзүбүз жана ошо башкаларга дагы окутууга аракет кылалы. Эми урматтуу мусулман туган, мына биз жогоруда айтканыбыздай, Кур'ан Алла субханала ва таала Рамазан айында түшүрүп, Рамазан айы Кур'андын айы болгондон кийин ошо Кур'анды Алла субханала ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Жабраил алейхиссалам аркылуу түшүрөт эле. Жабраил алейхиссалам ар Рамазан айынын ошо ичинде бир ирет пайгамбарыбызга баштан аякка түшүрүлгөн Кур'анды окутуп берет эле. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өмүрүн акырлап калган мезгилде, акыркы жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 2 ирет Кур'анды баштан аякка келип окуп берди. Эми Кур'анды окуп,
бирок Куранды окугандан кийин аны таштап коюу же болбосо аны унутуп калуу, ал жөнүндө Kur'an'da Allah Teala mınday deyt. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qala Rasulü ya Rabbi inne kavmi ittehadu hadal Kur'ana mahjura. Furkan suresinin 30. ayetinde kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala'ga peygamber aytat deyt. Ya Rab, o Rabbim inne kavmi ittehadu, menin bul kavmim Kur'an'dı taştap saldı deb aytat deyt. Bul degендиги эки маанide түшүнсөк болот. Ошо Kur'an'ды birinciden окуп жүрүп окубай коюу, ал эми экинчиси болсо Куранды окуп Куранга амал кылбай коюу, бул Куранды таштап салган болуп эсептелет. Андай боло турган болсо, урматтуу момун бир тууган, келиңиз, Куранды окудукпу? Куранды Алла Субхана ва Таала сиз менен бизге насип кылдыбы? Анда аны биз колубуздан келишинче дайыма кайталап турууга аракет кылалы. Куранды окуп жүргөн мусулман цитрус жемишине окшош. Анын жыты да, даамы да ажайып. Ал эми Куран окубаган момун курма сыяктуу. Анын жыты жок, бирок даамы сонун. Куран окуп жүргөн мунафык райган сыяктуу. Анын жыты буркурайт, бирок даамы ачуу. Ал эми Куран окубаган мунафык казала сыяктуу. Анын жыты да, даамы да жаман. Anas ibn Malik radıyallahu anh'un aytkan hadisinde, marfu hadislerinde mınday deb aytılат. Uridat aleyya zunubu ummati falam ara zanban a'zama min suratin minel Kur'an utituha raculun thumma nasiha. Oşol Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de oşol İsra ve Mi'raj keçesinde kötörüp asmanga çıkkandan keyin oşol Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimizge büt beyişti jana tozoktu körсөтүлдү. Oşonda kelgenden keyingi aytkan sözü maga deyt. Oşol körсөтүлгөн ümmetimdin күнөөлөрдүн эң чоң көрсөтүлгөн ошол күнөөлөрдөн bir адамга Allah Subhanahu wa Taala Kur'anды берип, андан кийин аны унутуп калган болсо дейт. Эми унутуп калуу дегенде кандай деп түшүнөбүз? Унутуп калуудан максат, эгерде bir адам оору себептүү ал Куранды окуп жаттап, андан кийин ошо оору себептүү аны унутуп калган болсо, бул үзүр болуп эсептелет. Ал эми bir инсанга Allah Subhanahu wa Taala Куранды ошо жаттоого жана Куранды окууга мүмкүнчүлүктү берди. Андан кийин аны Куранды окубастан аны таштап салган болсо, Куранды окубай унутуп кала турган болсо, Кудай сактасын, кыямат күндө эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет экен. Эми урматтуу момун бир тууган, Куранды жаттоо жөнүндө Абдулла ибн Масуд радıyallahu anh'un bir жакшы сөзү бар. Бизге дейт, ошол Куранды сөздөрүнү жаттоо биз үчүн аябай оор болду. Ал эми аны амал кылуу бизге жеңил болду. Ал эми бизден кийингилерге Куранды жаттоо аябай жеңил болот, ага амал кылуу аябай оор болот деп айтканыдай, мына бүгүнкү күнү бизде ошол кээ бир жерлерде Куранды 6 айда, Куранды 8 айда, Куранды 1 жылда жаттады деген канчалаган бир туугандарыбызды угуп аябай сүйүнөбүз. Эмне үчүн ошол сахабалар үчүн Куранды жаттоо оор болгон? Аларда ошо жаттоо үчүн Алла Субхана ва Таала берген ошол зейин деген нерсе аларда аз болду деп ойлойбузбу? Жок, урматтуу бир тууган, бул жерде ошол сахабаларда ошо ар бир Куранды окуп, андан кийин ошол окуган Куранын үргөнгөн сүрөсүнү же аятыны амалда аткарат эле, андан кийин анан экинчи аятка өтүп, андан кийин экинчи сүрөгө өтөт эле. Ал эми бүгүнкү күнү бизде ошо Куранды окугандарыбыз аябай көп. Куранды кээ бир каракелерибиз, Алла разы болсун, ошол булбулдай болуп кооз окуган инсандар бар. Бирок анын ичиндеги маанисиге же болбосо ошо Курандагы Алла Таала буйруган буйруктарга амал кылган инсандар Кудай сактасын, кыямат күнүндө өзүнүн зыянына күбө болот. Ал нерседен Кудайым өзү сактаган болсун. Эми урматтуу момун бир тууган, Алла Субхана ва Таала ушул Рамазан айы, Куранын айы, Куранын ошол түшкөн айы болгондуктан, мына биз сахабаларга
жана ошол сахаба андан кийинки доордогу аалымдарга карай турган болсок, алардын ошо Куранга болгон көңүл буруусу. İmam Malik radıyallahu anh İza dakhala Ramazan yafirru min qira'atil hadis ve majalisatil ahlil ilm ve yuqbal ala tilavetil Kur'an minel masahif. Oşol İmam Malik radıyallahu anh baruza belgülü oşol hadis alımlarından bolup esiptelgen. Al oşol Ramazan ayı kirgen mezgilde deyt. Kur'an'dı okuğa uşunçalık kızıkkanın insan ele deyt. Hadis ilimiden je bolbosam fıkha teşelü ilim majlislerinden kaçıp Kur'an menen alek bolot ele deyt. Alemi Sufyan Savri İza dakhala Ramazan taraka nawafil ve aqbal ala qiraatil Kur'an. Alemi Sufyan Savri bolsa oşon бүткүл nafil ibadattарды toktatup bir gana Kur'an menen alek bolot ele deyt. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما وفي رمضان في كل 3 وفي 10 الأواخر كل ليلة. Alemi Qatada Allah al kişinin rahmetini alsın. Al deyt. Oşol daima 7 күндө bir hatım kılıp turat ele. Mındayça aytkанда cumasына bir Kur'an'ı baştan ayakka okuyt ele deyt. Al эми Ramazan ayı kirgen mezgilde 3 күндө bir hatım kılat ele. Al эми akırkı oşo 10 күндүктө bolsa kullu leyle deyt. Har күнү Kur'an'ды bir ret hatım kılıp baştan ayakka okuyt ele deyt. Urmаттуу bir tuğan, бұл Kur'an'ды okuunun жана Kur'an'ды hatım kılуунун erejesi dagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den suralgan mezgilde oşol en azı oşo 3 gün degen. Sebebi andan aşpasın degen. Sebebi 3 günden oşol tez bolo turgan bolsa anda bayagı Kur'an'ın okulup atkanda tadabbur deyt. Oy жүгүртүү, ошол Kur'andагы Allah subhanahu wa taala buyurgan buyruktарды, тыйган тыюларга көңүл бурбастан, же болбосом ошо Kur'andагы кээ бир махраж, ошо чыга турган тамгаларын чыга турган жерлерге көңүл бурбастан тез окууга пайгамбарыбыз Kur'an жана өзү жана пайгамбарыбыз дагы ал нерседен тыйган. Kur'an окууну өзүбүзгө ар ай сайын ошол окууга аракет кылып, Kur'an менен дайыма бирге болсок, Allah subhanahu wa taala өзгөчө Ramazan айга келген мезгилде күчүбүз жетишинче ошол 10 күндө bir hatım kılıp turgan bolsok, dagы көбүрөөк сооп болот экен. Анткени сахабалардын жана ошол табииндердин кылган иши ошо Ramazan айында Kur'anга болгон сүйүүсү, Kur'анды ошо окуу менен соопко ээ болуу үчүн ушундай чоң бир сооптуу иштерге аракет кылат эле. Биз да ошондой улуу соопторго аракет кылалы. Алла субханаху таала сиз менен бизге дагы ушундай улуу сооптордон насип кылбасын. Алла субханаху таала көптөгөн соопторго сизди менен бизге баардыгыбызга насип кылсын. Окуган китебин же уккан сөздү тез унуткан адам эмне кылса болот? Негизи биздин шариятыбызда, динибизде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ошол хадистеринде кызыктырган нерсе көбүрөөк Кур'ан окусун дейт. Кур'ан окуган инсан эсте тутуму жакшы болот деп айтып кеткен. Чоң күнөөлөр жана кичине күнөөлөр туурасында маалымат берип койсоңуз. Негизи күнөөлөр эки түргө бөлүнүп, чоң жана кичинеси болуп, чоң күнөөлөр Алла субханаху таалага ошол истигфар айтуу. Мындайча айтканда, эң биринчиден ошол күнөөлөрдүн арылуунун шарттарынан адам баласы кылган күнөөсүнөн кайтуу, ага өкүнүү, андан кийин ошол ишти кайра жасабастыкка ниет кылуу менен гана ошол күнөөлөр кечирилет. Ал күнөөлөр кайсы дей турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 7 чоң күнөөдөн узак болгула деген. Эң биринчиси ашширку биллах, Алла субханаху таалага шерик кошуу. Мындайча айтканда, Алла тааланын баласы бар, кызы бар деп айтуу, же болбосом ошо кээ бир буттарды, таштарды, сөлөкөттөрдү ага шерик кылып коюу, бул эң чоң күнөөлөрдөн, кечирилбеген күнөөлөрдөн болуп эсептелинет, биринчиси. Ал эми экинчиси сихр, ошол сихр, көз ачыктык кылуу, бул нерселер дагы ошо шариятыбызда, динибизде чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Экинчиси. Ал эми үчүнчүсү катлун нафсиллати харрамаллах. Алла таала арам кылган инсанды каныны төгүү, адамды өлтүрүү, бул дагы чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелинет. Ва акли риба, сүткорлук,
ошо сүткорлуктагы шариятыбызда, динибизде эң чоң күнөөлөр, ал күнөөлөрдөн арылуу дагы жогоруда айтканыбыздай, ошол эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол алган акчаларыбызды кайра өз ээлерине кайтарып берүү, ашыкча кошумчасыны, эгерде ал адамдар дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен болсо, же алардын ким экендиктерин билбей калган болсок, анда биз эмне кылышыбыз керек? Кудайдан тооба келтирип, ошол кээ бир акчаларыбызды Аллах жолунда садака кылып, ошо ээлерине багыштай турган болсок, иншалла Алла таала жеткизет деп үмүт кылабыз. Ва акл мал ятим, андан кийинкиси жетимдин малыны жегендик. Бул дагы шариятыбызда, динибизде эң чоң күнөөлөрдөн, жана кыямат күнүндө ошол кабырдан турган мезгилде курсагы жерге сүдүрөлүп келе турган инсандардан деп ошол жетимдин акысыны жегендик. Ва тавалла яум захф, уруш күнүндө уруштан качуу. Акыркысы кадфул мухсинат муъминат гафилат, ошол таза момун аялдарды куру жала кылып, ошол зына кылды, арам ишке барды деп айтуу, бул дагы чоң күнөөлөрдөн, ошол 7 чоң күнөө болуп эсептелет. Ал эми калган кичине күнөөлөрдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде мындай деп баяндайт. Ошол ким 5 вакыт намаз окуган болсо, ошо 5 вакыт намаз ичиндеги күнөөлөрдү жуат. Ал эми жумадан жумага барган болсо, ошо жумага чейинки күнөөлөр кечирилет. Ал эми Рамазандан Рамазанга ошол кээ бир кечирилбеген күнөөлөр болгон болсо, ошо орозодон орозого чейинки, орозо кармай турган болсо, ошодо орозо туткан болсок, ошол 1 жылдык кээ бир кичине күнөөлөрдү кечирилет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Көзү өтүп кеткен ата-энесине орозо кармаса болобу? Неги шариятыбызда, динибизде ошол ата-эне өтүп кеткенден кийин анын эгер намаздан казасы болгон болсо, орозосу болгон болсо, бул кылган амалдардан эч кандай зекеттен, булардан карызыны ошол балдары тутуп орозо тутуп берүүсү же болсо намазын окууга шариятыбызда, динибизде уруксат бербейт. Бир гана ата-эне өтүп кеткен болсо, осуят кылган болсо, ошол ажылыкка, анын ордуна ажылыкка барууга шариятыбыз уруксат берет. Ошол баласы анын ордунан барган болсо, же болбосо өзү барууга мүмкүнчүлүгү жок, башка бирөөгө акча берип, ошо хажыл бадал деп коет, бадал ажылыгы анын ордуна башка бирөө ошону атасынын атынан же энесинин атынан ажылык кылып келе турган болсо, ошону толо ажылыктын соогуна ээ болот өтүп кеткен ата-энеси. Бисмиллах сөзүн айтуунун өкүмү кандай? Эми Бисмиллахир-рахманир-рахим бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн, ошол ар бир иште, ошол баштоодо Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башташ бул сүннөт болуп эсептелет, сүннөт амалдарынан. Ааламда эң биринчи эмне жаралган? Дүйнөдө эң биринчи жаралган деп алымдардын ортосунда бул талаш маселелерден эң биринчи инсан балдарынын же болбосо дүйнөнү ошо башынан аякка чейин тагдырды жазган калем жаратылган деп келет. Экинчи арш, андан кийин суу деп. Кээ бир алымдар эң биринчи ошо аршты, Алла тааланын аршын жараткан, андан кийин анан калем жаралган деген дагы ой пикирлер бар. Электрондук таспини колдонуу туура болобу? Негизи ошол зикир кылууда, зикир чалууда ошол электрондук болобу же болбосо тест болобу айырмасы жок. Эң жакшысы ошол Алла субхана тааланы зикир кылып атасызбы, ошол тест менен болобу же болбосо электрондукпу, анын эч кандай бир айырмасы жок. Өзүн билген акыбалда, бирок мас учурда айтылган 3 талак түшөбү? Негизи бул талак маселеси муфтиятка тиешелүү маселелерден. Ошондой болсо дагы өзү билип туруп, эгерде мас болсо дагы өзүнү билген абалда айткан болсо, ал талак 3 талак түшөт. Текебер болуудан кантип кутулса болот? Негизи текебирлик бул эң чоң бир күнөө. Bunun kutuluğunun yolu mümkünçülüğü bolsa oşal Allah subhanahu wa taala Kur'an'da dağı oşal tekebirlerin jayı bu tozok deyilingen. Andan sırtqarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde dağı oşal tekebirlik en çoğun күнөө ekendигini basa belgilep ketken. Oşonduktan urmatlı bir tuğan biz oşal tekebirlikten uzaktoğunun yolu bu
кыяматты жана кыяматта эсеп китеп берүүнү эгер ойлой турган болсок, анда бул нерседен кутулуунун жол жобосу ошол деп ойлойм. Жана бул нерседен узактоонун дагы бир жолу инсан биз өзүбүздүн жаралган жаратылышыбызды дагы ойлошубуз керек. Себеби күндөрдүн биринде бир адамдын алдынан бирөө өтүп бараткан мезгилде анын басып баратканын карап туруп, мындай басканың шариятыбызда дурус эмес дегенде, сен мени тааныбайсыңбы дейт. Дегенде мен сени тааныйм. Сенин башталышың бир суудан, ал эми акырың бир өлүмтүк, ал эми ортосу болсо, курсагың болсо бир канча килограмм ошол нажасатты көтөрүп жүргөн инсансың да дегенден кийин гана баягы адам өзүнүн ким экендигин таанып, ошондон кийин ошо текебирлик деген нерседен өзүнү тыйган экен. Көздүн дагы зынасы болобу? Ооба, эми шариятыбызда ар бир нерсенин өзүнүн зынасы бар. Ошо зыналардын бирөөсү көз зынасы деп аталат. Көз зынасы өзүгө арам болгон, мындайча айтканда никеси жүрбөгөн аялдардан, кыздардан башкасына кароо бул көз зынасы болуп эсептелет. Азыр эркектер бири-бири менен өбүшүп саламдашат. Шариятка туура келеби? Негизи шариятыбызда дурус эмес. Бир гана ошол ата өзүнүн баласыны, небересини ошол мээримдүүлүк менен өпкөнгө шариятыбыз уруксат берет. Ал эми эркектер бири-бири менен өбүшүп көрүшүү бул шариятыбызда дурус эмес. Үй салгандан кийин сөзсүз кан чыгаруу керекпи? Бул кан чыгаруу деген нерсе Алла субханала таала жолунда курбандык чалуу деген нерсе. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, бул үй деген нерсе Алла тааланын ал инсанга берген чоң бир неаматы, тартуу белеги. Андай боло турган болсо, ошол Аллага шүкүр келтирүү максатында кан чыгарган дагы жакшы болуп эсептелинет. Себеби ошол ар түрдүү кырсыктардан, балелерден ошол Алла жолунда кылынган курбандык, ошо садакасы сактайт деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Өзүмө дем салсам болобу? Негизи дем салууда бирөөгө дем салдыргандан көрө өзүгө өзү салган дагы жакшы. Анткени дем салып аткан инсан ыкластуулук менен дем салат. Себеби эгерде бирөөгө барып дем салдыра турган болсоңуз, ошо дем салдыра турган адам эгер оюнан бул адамга канча акча берер экен деген ой пикир келе турган болсо, ал демиде бир таасири аябай күчсүз болуп калат. Ошондуктан, урматтуу бир тууган, сиз жогоруда биз айтып өткөндөй, Куран менен ошол Айтал Курси, Кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас, ошол Ихлас сүрөлөрүн окуңуз дагы, көп дем салыңыз. Ошол дем салганыңыз сизге көздөн, жаман, зыяндуу нерселерден коргойт иншалла. Орозого кандай даярдануубуз керек? Негизи орозого даярдык деген нерсе адам баласы ошол мына Ражаб айы кирди, Ражабтан кийин Шабан айы кирет. Ошо Шабан айы кириши менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарыхын карап көрө турган болсок, ошол Шабан айынын көпчүлүк күндөрүнү орозо кармоо менен өткөзгөн. Анткени орозо бул Алланын рахматтын, мээримдин төгүлгөн айы. Кээ бир инсандар Рамазан айыга кирген мезгилде ошол даярдыксыз кирет дагы, анан чыгып баратканда аттейин Рамазан билбей калдык, аябай тез өтүп кетти деп баягынын кадырын, баркын билбей калат. Ал нерсени даярдык ошол ибадаттар менен алдын ала ошол Куран окуу менен жана ошол орозо кармоо менен даярдык кылсак, ошо Рамазанга даяр болгон болобуз. Жана ошол Рамазан айында дагы көптөгөн соопторго ээ болуп калабыз. Алла субханала таалага чексиз мактоолор болсун. Алла субханала таала мына сиз менен бизге ушул Куран окуу жана анын фазилети жөнүндө мүмкүнчүлүк берген. Ушул телевиденияга дагы, ушул телевиденияда иштеп аткан инсандарга дагы баардыгы Алла таала тынчтык, амандык кылып аткан иштерин Аллахым өзү жардам берсин. Жана Алла субханала таала сиз менен бизге ушу Куран окууну мүмкүнчүлүгүн берип, бүгүн биздин Кыргызстан эл жерибизде ошол дин эркиндиги болуп аткандан кийин, келиң урматтуу момун бир тууган, Алла субханала таала ушундай улуу сооптуу ишке сиз менен биз аракет кылалы дагы. Алла субханала тааладан көптөгөн соопторду ээ болуп, Алла субханала тааланын алдына ошондой чоң сооп менен барууну насип кылган болсун. Алла субханала таала ошо окуган Кураныбызга амал кылып, жана ошол окуган Кураныбызды өзүбүз
жана башкаларга жеткизүүгө дагы мүмкүнчүлүк берсин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.